जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य ठाकुर परिवार प्रति श्रीपाद पंकज अनंत माँ पीठरे उपस्थित सांध्य सत्संग पूज्य परिचालक पूज्य धनदा एवं उपस्थित विज्ञ प्रज्ञा अभिज्ञ ऋतिक अधुर्य जाजक मंडली भक्तिमती मातृमंडली सुधी साधु सज्जन मंडली कलिकली पिलामणि समस्त इष्टिपुत सुदीर्घ निरामय जीवन कामना करी से प्रिय परमकर श्रीपाद पंकज प्रार्थना रखे सुंदर सदग्रंथ पाठ ठार सुंदर भजन कोरस कीर्तन एवं पूज्य भाई सुंदर परिचालन प्रारंभिक सूचना गॉर्जियस सिंपली गॉर्जियस प्रारंभिक सूचना सत्संग पूर्णांग होगा जाउछि तेणु एई सत्संग रे जो माने सक्रिय सहयोग करिसंती दयामय श्रीपाद पंकज रे पुनराय प्रार्थना जनाए दयामय प्रत्येक एलंग विथ ग्रामवासी समस्त हृदय कलश प्रेम शांति मैत्री सहृदयता पारस्परिकता उदारता भरी दियंत विश्व शांति रहु सर्वे भवन सुंदर भावे प्रारंभिक सूचना तुम इष्टभूति कथा भाई बहुत सुंदर भाव कहले ठाकुर गोटे कथा जड़े भाई जाकर ठाकुर को नवेदन कर प्रश्न पचर पचर ठाकुर कहते तो परिवार में केते जन लोक ठाकुर कहले ठाकुर जो पचार से भाई कहते मो परिवार 4 जन लोक कहले किए किए मु मो स्त्री मोर गोटे पुओ मोर गोटे ठाकुर कहले दूसरा अरे मु तो परिवार लोक नुह हाँ हाँ ठाकुर ना तू तो कहलु 4 जन तेणु ठाकुर कहले ठाकुर क्षमा करियो भूल है तेणु जेतेबेले जीवन में इष्ट आदर्श सद्गुरु पुरुषोत्तम नथंती नाउरी विहीन नौका जहा माली विहीन बगीचा से मनीषर जीवनटा ही से कौन दरकार ना जीवन में आदर्श दरकार आइडियल इज द मिरर ऑफ लाइफ जिते लोक एठिक आसी गोटे लोक कहतु आसवा पूर्व घरे कहीं लोक आईना को देखिक आसनी तेणु आईना कहीं देखिक आसे आईना देखिक आसवर कारण है मोर असजड़ा केश बेश को सजाड़ी नियंती तेणु आईना कौन करे आसवा पूर्व देखा जाए किंतु आदर्श सबु बेले मो सांगे था से कहती जे जो वृत्ति ग्रहण ना करना कहीं जो वृत्ति तेणु मनीषा कौन करे आमर जीवनटा साधारणतः 3टा सोपान देकर जाए गोटे है बाल्य यौवन और वार्धक्य मृत्यु तो अनिर्वार्य तेणु बाल्य समय कौन हुए आम मैंने शिक्षा ग्रहण कर एवं यौवन में आम धन अर्जन करूँ तेणु धनटा अर्जन करने गोटे योग्यता दरकार तेणु से योग्यता हम जो माने जो भाया शिक्षा ग्रहण करते से योग्य होता जमी विजय भाई जड़े लब्ध प्रतिष्ठा सांबादिक ये अंचल सेमती भिंदा जड़े बहुत बड़ इंजीनियर थिले सेमती जेते जन भाई और माँ मैंने बसी किसी पद पदवीर अधिकारी सेटा केमती हुए ना से समय जो योग्यता से माने ग्रहण करते से अनुसार से ठाकुर कहते जे तुम्हें जो वृत्ति ग्रहण करो ना कहीं किंतु तुम्हें धर्म नीतिटा को अनुसरण करके चलो धर्म नीति ताले धर्म नीतिटा कौन पाई दरकार ना धर्म नीति अनुसरण करके गले मनीषर कर्म धाराटा उचित मार्ग रे परिचालित हुए से जो कर्म करू से डाक्तर हो इंजीनियर हो आईएएस हो पॉलिटिशियन हो कि जड़े बेसामरिक अधिकारी हो कि जहाँ से शिक्षक हो जहाँ भी से हो कर्म धाराटा उचित मार्ग में परिचालित है से धर्म नीति के अनुसरण कर तेणु सुंदर कथा गोटे मन पड़े थे रे आर्चर हाउजरमैन बोधे ओसेनिनी टी कप बही लिखी ओसेनिनी टी कप बहीटा जिते से प्रिंट करने गले से प्रिंट कर गोटे सबुठ बड़ संस्था पब्लिशिंग हाउस हार्पर ब्रदर्स से हार्पर ब्रदर्स संस्थार मालिक जी
ସେ ହେଲେ ୟୁଜନ୍ ଏକ୍ସମ୍ୟାନ୍। ସେ ୟୁଜନ୍ ଏକ୍ସମ୍ୟାନ୍ ନର୍ମାଲି ସେଇଭଳିଆ ବହି ନହେଲେ ସେ ପଇସା ପାଇଁ ବହି ଛପାନ୍ତିନି। ତାଙ୍କର ପ୍ରେସ୍ ଯେମିତି ବଦନାମ ନ ହୁଏ ଏମିତି ବହି ଛପା ହବ। ଆଗ କଣ କରିବେ, ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡିଂ ଟା ୟୁଜନ୍ ଏକ୍ସମ୍ୟାନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ୟୁଜନ୍ ଏକ୍ସମ୍ୟାନ୍ କୁ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡୁଲିପିଟା କିଏ, ଆମର ହାଉଜରଦାର, ସେ ବହିଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଢି ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଏଭଳିଆ ମଣିଷ କିଏ ଅଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ତମେ ଲେଖିଛ? ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା। ନା କୋଉଠି? ନା ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଇଣ୍ଡିଆରେ? ନା ମତେ ଟିକେ ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ଦର୍ଶନ କରେଇ ପାରିବ, ଦେଖେଇ ପାରିବ ତାକୁ? ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଦିନେ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ୟୁଜନ୍ ଏକ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ରହିବା ଭିତର ଦେଇକିରି ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ଚାଲି ଚଳନ, ରୀତି ନୀତି, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଆଉ ସବୁ ଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯିବାକୁ ହେଇଛି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ହେଲେ ଏତେ ଦିନ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଦର୍ଶ ଗୋଟେ ନୀତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ପରେ ମୋର ଡାଉଟ୍ ଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ଆଦର୍ଶ ନୀତି ନୁହଁ, ଆଦର୍ଶ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଆଦର୍ଶର ଆବଶ୍ୟକତା ଆପଣମାନେ ବୁଝୁଥିବେ। ଯିଏ ଯୋଉ ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରୁନା କାହିଁକି ସେ ଧର୍ମ ନୀତିକି ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିଲେ। ତେଣୁ ଠାକୁର କଣ କହିଲେ, ଧର୍ମ ମୃତ ହୁଏ ଆଦର୍ଶ, ଆଦର୍ଶ ହିଁ ଧର୍ମର ମୃତ ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଆଦର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଲେ ମଣିଷ ଧର୍ମ ତା ଭିତରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଠେ। ସେ ଯାହା କରୁ, ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଯୋଉ ରୋଲ କରୁ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ସମାଜ ଜୀବନ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଜୀବନ ସବୁ ଗୁଡାକ ଛନ୍ଦମୟ, ମଧୁମୟ ଆଉ ସୁଗମ ହେଇଉଠେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମନେ ପଡେ ଯୋଉ କଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭାଇ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ମାନେ ସେଥିରୁ କଣ ଏସେନ୍ସ ପାଇଲେ? ମୁଁ ଯାହା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତିରୁ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛେ ରସଗୋଲା ଗୋଟେ ମିଠା ନାଁ ହଉଛି ରସଗୋଲା। ରସଗୋଲାଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଭୀମ ଭାଇ କୋଉ ପଟରୁ ଖାଇଲେ ମିଠା ଲାଗେ, ଆପଣ ମାନେ କେହି କହିପାରିବେ କୋଉ ପଟୁଟା ରସଗୋଲାଟା ବେଶୀ ମିଠା ଲାଗେ? ତେଣୁ ରସଗୋଲାଟା ଯୋଉ ସାଇଡରୁ ଖାଇଲେ ସେ ମିଠା ଲାଗିବ। ଏକ୍ସାକ୍ଟ ମୋର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରିୟ ପରମ ସେଇଆ। ତାକୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ କୁହନ୍ତୁ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ହଉ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ହଉ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜୀବନ ହଉ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବାଣିଜ୍ୟ, କଳା, ଯାହା ଯୋଉ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେ ସବୁଆଡୁ ହିଁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ସବୁ ଦିଗରୁ ସେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପୂଜ୍ୟ ଫିନ୍ଦାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ସମ୍ୟକ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଉପରେ ଆପଣ ଆଜି ମତେ କହିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମନେ ପଡେ ଜଣେ ପରିବାରର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ଲୋକ, ସେ ଦିନେ ହଠାତ୍ ରାତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଶୋଇବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁଛି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ନିଦରେ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘରଟା ଲାଇଟ୍ ହେଇ ଉଠୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ମା ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖା ହଉଛି। ସେଠୁ ସେ ମା କିଏ? ସେ ମା ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା। ସେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆରେ ତୋର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ, ମାନେ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ, କିଏ ଇଷ୍ଟକୁ ଧରିକି ମସଗୁଲ, କିଏ ତାର ଚୋରି ନାରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁକର୍ମ କରିବାରେ ମସଗୁଲ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଯଜନ ଯାଚନ ଇଷ୍ଟଭୀତି ସ୍ୱସ୍ତିନୀ ସଦାଚାର ପରିବାର ସାମାଜିକ ସେବା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତୋର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବହୁତ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଞ୍ଚଳା, ମୁଁ ତ ଘରେ ଏତିକି ଦିନ ରହିଲି, ଏବେ ମୋର ଯିବାର ସମୟ ଆସିଗଲା, ଆଉ ତୋ ଉପରେ ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି, ଆଉ ତତେ ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବର ମାଗିଲେ। ତାପରେ ସେଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କଣ ମାଗିବି କଣ ମାଗିବି, ଧନ ରୂପା ସୁନା ଇଏ ଗାଡି ଘୋଡା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କଣ ମାଗିବି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲେ। କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ମା ମତେ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାବିବାକୁ। ନା ତାହେଲେ ତତେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଦେଲି, ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଲି, କାଲି ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ ମୁଁ ତତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିବି। ତାପରେ ସେଠୁ ଆସିକିରି ତାର 4-5 ଜଣ ପୁଅ ଥିଲେ। ପୁଅକୁ ପଚାରିଲେ ଆରେ କଣ କରିବା? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଛାଡି ଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ପାବେ, ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଇମୋସନ ରନ୍ ହାଏ।
ସେଠୁ ସମସ୍ତ ବୋହୂକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଆସ, ପୁଅ ବୋହୂ ସବୁ ଆସ। ସେଠୁ ବଡ ବୋହୂକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ କଣ କରିବା ଏଇଭଳିଆ କଥା। ନା ବାବା 5 ଜଣ ପୁଅ ପାଇଁ 5ଟା ବିଲ୍ଡିଂ, ଆରାମରେ ରହିବା, ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, 5 ଜଣ ଆରାମରେ ରହିବା। ସେଠୁ ତାପରେ ବୋହୂକୁ ଗୋଟେ କହିଲେ ବାବା ଖାଲି ବିଲ୍ଡିଂ ହେଲେ କଣ ହବ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆମକୁ ସୁନା ରୂପା ବୈଭବରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଆମେ ବସିକିରି ଖାଇବା। ତେଣୁ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ବୋହୂକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଲେ। ଲାଷ୍ଟରେ ଶେଷରେ ସାନ ବୋହୂ ଆସି ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ବାହା ହେଇକିରି ଆସିଛି, ଜଣେ ସୁଶୀଳା ବୋହୂ, ତାକୁ ପଚାରିଲେ ମା ତୋର କଣ ରାୟ? ସେଠୁ ସେ ମାଟି କହୁଛି, ସାନ ବୋହୂଟି କହୁଛି, କହିଲେ ବାପା ଆଉ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଗନ୍ତୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜ ଆମେ ଏମିତି ହସ ଖୁସିରେ ରହିବୁ, ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ରହିବୁ, ଗୋଟିଏ ଡାଇନିଂରେ ଖାଇବୁ, ଆମ ଘରେ କେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀର ଅଭାବ ହବ। ସେଇଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ। ସେମିତି ରାତି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ମା ପ୍ରକଟ ହେଲେ, କହିଲେ ଆରେ ମାଗିନେ ସମୟ ଆସିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି, କଣ ମାଗିବି, ବଡ ବୋହୂ କଥା ଶୁଣିବି ନା ସାନ ବୋହୂ ଏ କଥା ଶୁଣିବି ନା ମଝିଆ ବୋହୂ କଥା ଶୁଣିବି, ଏମିତି କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲେ। କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇକି ଲାଷ୍ଟ କହିଲେ ମୋର ସବୁ ପୁଅ ଜାଗା ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ରହିବେ, ଗୋଟିଏ ଡାଇନିଂରେ ଖାଇବେ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରେମରେ ରହିବେ, କହି ତ ଦେଇଛି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ତୁ ତ ବଡ ଚାଲାକ ବାହାରିଲୁ, ଆରେ ଯୋଉଠି ପ୍ରେମ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟତା ଥାଏ ସେଠାରେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ଛାଡିକିରି ଯାଏ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିଲା ମାନେ ତ ପ୍ରେମ ରହିବ, ଶାନ୍ତି ରହିବ, ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟତା ରହିବ, ସବୁ ରହିବେ। ତେଣୁ ମତେ ତ ମଜବୁର କରିଦେଲି ତ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଜଣେ ଜଣେ ନାରୀ ସଂସାରକୁ କଣ କରନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ନାରୀ କଣ କରନ୍ତି, ସଂସାରକୁ ଶ୍ମଶାନରେ ପରିଣତ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ସଂସାର ଶ୍ମଶାନରେ ପରିଣତ କେତେବେଳେ ହୁଏ? ଆପଣ ମାନେ ଶ୍ମଶାନ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆପଣ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି, କିଏ ପୋଡି ଦିଏ, କିଏ ପୋତି ଦିଏ, କିଏ ଭସେଇ ଦିଏ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ସବୁ କବର ଦିଆ ହେଇଛି, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବହୁତ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କବର ଦିଆ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, କେହି କାହା ପାଖକୁ ଯିବା ଆସିବା ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ରୁହନ୍ତି। ସେମିତି